Let's start last portion of the chapter metallurgy. Alloys and amalgam. Alloys नाम परथी खबर पड़े. Mixture of two or more than two metal is known as the alloy. An amalgam यानी mixture of two metal but one of the metal must be mercury is known as the amalgam. Now alloy. Alloy is generally a homogeneous solid solution for two or more metals. But how can two or more metal in solid form they mix? For mixing of more than two or more metal, we have to fuse them, we have to melt them, which are mixed in the molten state in a fixed proportion. Yani two or more than two metal mix in their molten state, and after mixing, when they solidified, it is known as an alloy. હવે આપણે એલોય શું કામ બનાવીએ? કંઈ પણ વસ્તુ કરીએ તો કંઈ ખરાબ થાય એની માટે તો કરીએ નહીં. ફોર ધ બેટરમેન્ટ, ફોર ધ ગ્રેડેશન પ્રોપર્ટી. ઓકે, ધ પ્રોપર્ટીઝ. The properties of an alloy are intermediate between those of the constituent metal. Constituent metal means, for example, iron, for example, aluminium and magnesium. Magnesium બને, હે ને? આગળ આપણે જોયું એલ્યુમિનિયમમાં મેગ્નેલિયમ. તો એલ્યુમિનિયમ અને મેગ્નેશિયમ બંનેને મિક્સ કરીએ તો મેગ્નેલિયમ બને. તો મેગ્નેલિયમની પ્રોપર્ટી છે ઇટ્સ intermediate, means somehow aluminium and somehow magnesium. બંનેની પ્રોપર્ટી બંનેની વચ્ચેની પ્રોપર્ટી બને, એટલે બંનેની સારી ક્વોલિટીઝ છે એ એલોયમાં આવે. The properties of alloy are intermediate between those of constituent metal. However, some property of a particular matter is predominant as compared to other constituent metals. Okay, for example, when you mix two metal but the proportion of one metal is more as compared to other metal, so in alloy the property of the alloy is more resemble to the metal which proportion is more. For example, 95% aluminum and 5% magnesium, just 5% magnesium. So when the magnesium is formed, then the property of the magnesium is more nearly resemble to aluminum. It means when two or more metal mix, their property is resemble, yani more likely to be one of the constituent element or one of the constituent metal. Yani one metal is dominant as compared to another constituent metal. Thus, in a way, alloy are intermetallic compound solid solution of a two or more metals. Yani two or more metals, its solid solution is known as alloy. Why are alloy required? કેમ એલોયની જરૂર કેમ પડે? તો આપણે બહુ બધી જગ્યાએ જોઈએ કે ફોર એક્ઝામ્પલ આયરન છે, લોખંડ Fe જે જમીનમાંથી નીકળે બહુ સોફ્ટ હોય. પ્યોર Fe, પ્યોર લોખંડ જેને આપણે આયરન કરીએ વિચ ઇઝ વેરી સોફ્ટ, તો એની અંદર કાર્બન નાખી દઈએ તો બની જાય સ્ટીલ. શું બની જાય? સ્ટીલ, જેનો યુઝ થાય ફોર ટુ ગીવ ધ સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટ્રેન્થ ટુ ધ બિલ્ડિંગ. આપણે બિલ્ડિંગના જે સળિયા હોય જે બનાવવા માટે આપણે સ્ટીલ, આપણે એને લોખંડ કહીએ, એકચ્યુઅલી લોખંડ ના કહેવાય, એને સ્ટીલ કહેવાય. ઓકે, Fe ઇઝ વેરી સોફ્ટ, સો કાર્બન સાથે એલોય કરીએ તો બને સ્ટીલ. સો ઇટ ઇઝ મોર સ્ટ્રેન્થ, હેવિંગ અ મોર સ્ટ્રોંગર દેન Fe. હવે એની જગ્યાએ પણ આને બી રસ્ટ લાગે, સ્ટીલને બી કાટ લાગે, પણ એની જગ્યાએ Fe, કાર્બન, નિકલ, ક્રોમિયમ અને કાર્બન, આયરન, નિકલ, ક્રોમિયમ અને કાર્બન ને મિક્સ કરીએ તો બનલે સ્ટેનલેસ સ્ટીલ બને, SS. આ ઓનલી સ્ટીલ, આ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ. તો આને તો રસ્ટ લાગે, પણ આને તો રસ્ટ બી ના લાગે. મોર ડ્યુરેબલ, મોર સ્ટ્રોંગ એન્ડ રસ્ટલેસ. સો એકલું આયરન લખીએ, આપણે આયરન લખીએ તો સોફ્ટ છે, પણ એમાંથી સ્ટીલ તો હાર્ડ છે. અને સ્ટીલની અંદર મતલબ આયરન, નિકલ, ક્રોમિયમ એન્ડ કોપર, કાર્બન, આયરન, નિકલ, ક્રોમિયમ અને કાર્બનને મિક્સ કરીએ તો સ્ટેનલેસ સ્ટીલ બને. તો એ તો રસ્ટ ફ્રી બી છે, સ્ટ્રોંગ બી છે. સો
The property of alloy is more desirable than the main metal. यानी main metal છે એમાં iron, લોખંડ. Alloys are made to change the physical property of constituent metal. यानी iron physical property is not so strong or hard, and it can have rust on the surface. To achieve some specific objective यानी our purpose. આપણો જે purpose છે એ fulfill થાય એના માટે આપણે alloy બનાવીએ. For example, aluminum is a lightweight metal which is fairly soft and difficult to machine. હવે આપણે ખાલી એલ્યુમિનિયમની વાત કરીએ, એકલું એલ્યુમિનિયમ, which is very soft and light in weight. So it is hard to make machine out of only aluminum. તો આપણે એની અંદર શું નાખીએ છીએ? મેગ્નેશિયમ. એલ્યુમિનિયમ અને મેગ્નેશિયમને મિક્સ કરીને મેગ્નેલિયમ બને. સો which is light in weight as well as strong as iron. સ્ટીલ મતલબ સ્ટીલ જેટલું, આયરન નહીં, સ્ટીલ જેટલું. However, when the magnesium is allowed to mix with it, it becomes as strong as steel and easy to machine. Amalgam. હવે amalgam તો મેં કીધું, amalgam यानी mixture of two metal, but one of the metal must be mercury यानी Hg. An alloy of a metal with mercury is called as amalgam. હવે આપણે એમ કહીએ કે Hg તો લિક્વિડ છે મર્ક્યુરી. હવે એની અંદર કોઈ પણ બીજું મિક્સ મેટલ કરો ને તો એ લિક્વિડ ફોર્મમાં મળે, સોલિડ ફોર્મમાં ના મળે, રાઈટ? તો અહીંયા મર્ક્યુરી છે અને એની અંદર સોડિયમ નાખીએ. સપોઝ સોડિયમ છે, સોડિયમ તો વેરી રિએક્ટિવ મેટલ, તો એનો ભૂકો કરીને નાખવાનો, એનો પાવડર કરીને નાખવાનું અને એમાં મિક્સ કરવાનું, તો તમને એક મિક્સચર મળશે. તો એને કહેવાય સોડિયમ અમાલ્ગમ કહેવાય, રાઈટ? સોડિયમ મર્ક્યુરી અમાલ્ગમ. ધ અમાલ્ગમ મે બી ઇન ધ ફોર્મ ઓફ અ લિક્વિડ. हाँ, तो ये लिक्विड फॉर्म में भी है, सच एज सोडियम मर्क्यूरी अमाल्गम विच इज यूज्ड एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म में भी हो, पर सॉलिड फॉर्म में तो ना ज होय. सेमी सॉलिड फॉर्म में होय. सेमी सॉलिड एटले कोना जेवुं, आपणे टूथपेस्ट जेवुं कहेवाय, ए सॉलिड ना कहेवाय, सेमी सॉलिड. एज इन द केस ऑफ जिंक मर्क्यूरी अमाल्गम विच इज यूज्ड इन अ वोल्टेक सेल. एटले कि वोल्टेक सेल एटले जे आपणे बेटरी आवे छे, વોલ્ટા, જે લિક્વિડ બેટરી આવે છે ને એમાં યુઝ થાય. નાઉ ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ બિકોઝ આમાંથી બહુ બધું નીકળી ગયું છે, તો જે છે એને આપણે બહુ જ પરફેક્ટલી કરીશું. સમ કોમન એલોય. એલોયના નામ તમારે આની અંદર પર્સન્ટેજ નથી કરવાના, જે પર્સન્ટેજ છે એ નથી કરવાના. બી કેરફુલ, કારણ કે દરેક વખતે કોર્સમાં હોતા નથી. નાઉ બ્રાસ. બ્રાસ ઇઝ પ્રિન્સિપલ મેટલ કોપર. લાઈક કોપર અને ઝિંક, તમે જો પ્રિન્સિપલ મેટલ હુઝ પર્સન્ટેજ ઇઝ મોર, પણ એ યાદ નથી રાખવાનું. બ્રાસ આ બી યાદ નથી રાખવાનું. બ્રાસ ઇઝ અ મિક્સચર ઓફ, મેં તમે અહીંયા ટીક કર્યું છે, આ બંને કમ્પલસરી બે જે ટીક કરેલા છે એ યાદ રાખવાના છે. બ્રાસ ઇઝ અ મિક્સચર ઓફ કોપર એન્ડ ઝિંક. Properties: lustrous, more malleable and ductile than copper, and uses making utensil shells of ammunition round, electrical switches, etc. Ammunition rounds, shells of ammunition round એટલે એક ટાઈપનું વાયરિંગ છે કે જેની અંદર કોપર જેવો વાયર યુઝ થાય. બ્રોન્ઝ, આપણી સિલ્વર મેડલ, બ્રોન્ઝ મેડલ, તો એ બ્રોન્ઝ કેના જેવું લાગે? ગોલ્ડ મેડલ, સિલ્વર મેડલ, બ્રોન્ઝ મેડલ, હે ને, કોપર જેવું જ લાગે. તો કોપર, ઝિંક અને એસેન યાની ટીન. Hard and brittle, take very high polish, making coins, utensil and statues. Gun metal, એમાં કોપર, ટીન, ઝિંક અને લેડ. એસેન મતલબ ટીન. Very hard, give a good cast, making barrels of the gun and gears and bearings. તમને ખબર મશીનમાં આવા ગિયર્સ આવે અને એની સાથે આવું બીજું બી હોય, આવા ગિયર્સ હોય, ઘડિયાળમાં બી હોય, એ ગિયર્સ બનાવવા માટે. એન્ડ બોલ બેરિંગ. બેરિંગ મતલબ જે સ્ક્રૂ હોય એની પર આંટા હોય ને એને બેરિંગ કહેવાય, બોલ બેરિંગ. અને એની ઉપર ચાકી હોય આવી, એને બોલ બેરિંગ કહેવાય. જર્મન સિલ્વર, નામ પરથી જ ખબર પડે એનો અપિયરન્સ બિલકુલ સિલ્વર જેવો હોય. એ પણ કોપરની જ મેટલ છે. કોપર, ઝિંક અને નિકલ. White as silver, malleable and ductile, used for making
ઇમિટેશન સિલ્વર જ્વેલરી, ડેકોરેશન પીસીસ અને યુટેન્સિલ બનાવવા માટે યુઝ થાય. હવે આના તમે યુટેન્સિલ્સ જુઓ ને, તમે થાળી વાડકા જુઓ તો તમને એવું લાગે જ નહીં કે આ સિલ્વરના નથી, બિલકુલ એક્ઝેક્ટલી સિલ્વર જેવું લાગે. બેલ મેટલ, બેલ મીન્સ બેલ બનાવવા માટે, જે મંદિરની અંદર ઘંટ હોય, રાઈટ? તો કોપર અને ટીન. હાર્ડ એન્ડ બ્રિટલ, પ્રોડ્યુસ સોનરસ સાઉન્ડ, યુઝ ફોર મેકિંગ બેલ્સ એન્ડ ગોંગ. ગોંગ પણ બેલ આવા શેપમાં હોય, બેલ આવા શેપમાં હોય, હે ને? બેલ આવા શેપમાં. અને ગોંગમાં શું હોય? આવી થાળી જેવું જ હોય અને એને બીજા કોઈ લાકડાના હથોડાથી એને મારવાનું હોય, ગોંગ કહેવાય એને. તો એ પણ બેલ મેટલનો બને. શોલ્ડર, શોલ્ડરિંગ કરવા માટે યુઝ થાય. બીજી કોઈ મેટલ્સ છે એની ઉપર કંઈ પણ તૂટી ગયું તો એને ચોંટાડી દેવાનું રિપેરિંગ માટે. તો શોલ્ડર. ટીન મેટલ, એની મેઇન મેટલ ટીન છે. આ નહીં કરો તો ચાલશે, ખાલી તમારે આ અને આ મેઇન છે, આ બંને કઈ મેટલ, એક કઈ બે મેટલનું, મતલબ કઈ એલોય છે, કઈ બે મેટલનું મિક્સચર છે. બેલ મેટલ તો કોપર અને ટીન. શોલ્ડર તો ટીન અને લેડ. શોલ્ડર, લો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ, અનેક્ટેડ બાય એર એન્ડ વોટર, યાની એર અને વોટરની એના પર કોઈ ઇફેક્ટ ના થાય, યુઝ ફોર શોલ્ડરિંગ પર્પઝ. ટાઈપ મેટલ, અરે ટાઈપ મેટલ એટલે કે મેટલનું નામ જ ટાઈપ છે, અલોયનું નામ જ ટાઈપ છે, અને એનું મેઇન મેટલ લેડ, ટીન અને એસબી મતલબ બિસ્મથ. હાર્ડ, એક્સટેન્ડ ઓન કુલિંગ એન્ડ લો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. ફોર મેકિંગ પ્રિન્ટિંગ ટાઈપ. પ્રિન્ટિંગ ટાઈપ એટલે પહેલાંના જમાનામાં ટાઈપરાઇટર હતા, એની અંદર જે બ્લોક્સ આવે એ બ્લોક્સ બનાવવા માટે આ મેટલ યુઝ થાય. પ્રિન્ટિંગ ટાઈપ, રાઈટ? Now corrosion, rusting of iron. Corrosion એટલે કે કાટ. આયરન, લોખંડ ઉપર જે કાટ લાગે છે કેને લીધે લાગે છે, અથવા તો એનું કેમિકલ ફોર્મ્યુલા શું છે? ડેફિનેશન: ધ સ્લો કન્વર્ઝન ઓફ આયરન ઇન્ટુ હાઇડ્રેટેડ ઓક્સાઇડ. એટલે ઓક્સાઇડ તો બને છે પણ હાઇડ્રેટેડ એટલે વોટર, રાઈટ? એટલે કે આયરન, ઓક્સિજન અને વોટર. હાઇડ્રેટેડ એટલે વોટર એટલે કે આયરન હવાના ઓક્સિજન અને વોટર બંને સાથે રિએક્ટ કરીને એનો જે રસ્ટ બનાવે, એનો કાટ બનાવે છે. ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ મોઇશ્ચર એન્ડ એર ઇઝ કોલ્ડ રસ્ટિંગ. હે ને? સ્લો કન્વર્ઝન ઓફ આયરન ઇન્ટુ ઇટ્સ ઓક્સાઇડ. બટ કેવા ઓક્સાઇડ? હાઇડ્રેટેડ ઓક્સાઇડ. હાઇડ્રેટેડ એટલે કે .H2O હોય. તમને એમ કે હાઇડ્રેટેડ સોલ્ટ કયા? તો એમ કે CuSO4.5H2O. તો એને હાઇડ્રેટેડ સોલ્ટ કહેવાય. એટલે આમાં હાઇડ્રેટેડ ઓક્સાઇડ એટલે કે ઓક્સાઇડ છે અને એની બાજુમાં વોટર છે. ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ moisture and air is called rusting, whereas the hydrated oxide of iron so formed is called rust. એટલે કે એનું જે હાઇડ્રેટેડ ઓક્સાઇડ બન્યું આયરનનું, આને હાઇડ્રેટેડ અને ઓક્સાઇડ so called is known as a rust. A room temperature when the iron comes in the contact with the moist air. એટલે બે વસ્તુ થઈ, moisture અને air મતલબ oxygen. It slowly react with oxygen to form ferric oxide. यानी iron react with atmospheric oxygen मतलब air to form its oxide. The ferric oxide absorbs some water molecules from the air. હવે આ ferric oxide છે some water molecule. Don't know, every time the number of water molecule is different in rust. So यहाँ XH2O यानी oxide react with XH2O and form Fe2O3.XH2O to form a brownish residue. यानी આપણને ખબર છે કે આયરનનો રસ્ટ કેવો કલરનો હોય? રેડિશ બ્રાઉન કલરનો હોય, which is commonly called as a rust, and this phenomena જે આ પ્રોસેસ છે એને રસ્ટિંગ કહેવાય, રાઈટ? હવે એને બેલેન્સિંગ કરવાનું. The rust so formed is flaky and easily crumble from the surface of the metal. એટલે કે જે મેઇન મેટલ છે, આ મેઇન મેટલ છે અને એની પર રસ્ટ લાગે તો ફ્લેકની જેમ, ફ્લેક્સ આપણને ખબર છે ને, ફ્લેક્સ પૌવા જે ચપટા હોય એને ફ્લેક્સ કહેવાય. કોઈ પણ વસ્તુ આમ ચપટી કરી નાખી એને ફ્લેક્સ કહેવાય. તો એની ઉપરની જે પોપડી છે, જે ફ્લેટ સરફેસ છે, આખીને આખી ઉખડી જાય એટલે તો આપણે કોર્નફ્લેક્સ કહીએ છીએ. તો એ ફ્લેકી યાની ચપટી જે પોપડી જેવું છે ને, દેટ ઇઝીલી ક્રમ્બલ ફ્રોમ ધ સરફેસ. ક્રમ્બલ એટલે ઉખડીને તૂટી જવું ફ્રોમ ધ મેટલ. હવે
એનો ઓક્સાઇડ છે ઉકળી ગયા, ફરીથી ફ્રેશ મેટલ ઓપન થઈ, ફરીથી ઓક્સિજન જોડે રિએક્ટ કરે, ઓક્સિજન અને એટમોસ્ફેરિક વોટર સાથે રિએક્ટ કરે, ફરીથી એનો રસ્ટ છે એ મેઇન મેટલથી ઉખડી જાય. એટલે એવરી ટાઈમ ફ્રેશ મેટલ become exposed. The fresh iron is exposed to attack of a moist to form more rust. Then the rusting not only corrode iron but also weaken the iron structure. ખાલી આયરનને જ કોરોડ નથી કરતા, પણ કોઈ સ્ટ્રક્ચર છે, કોઈ બિલ્ડિંગ છે અથવા તો કોઈ મોટો બ્રિજ છે, બરાબર, એ પૂરો એના અંદર તો સ્ટ્રક્ચર તો કોઈ પણ બિલ્ડિંગ, આ બિલ્ડિંગ છે, આ ફ્લેટ છે, તો એની અંદર પણ સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટ્રેન્થ માટે શું નાખ્યું હોય? આયરન રાખ્યું હોય. તો ધીમે ધીમે એને બી કોરોઝન લાગે. એટલે કે ખાલી આયરન જ કોરોડ નથી થતું, પણ જે બી સ્ટ્રક્ચર છે, બિલ્ડિંગ છે, એને પણ શું કરે? વીક કરી નાખે. એન્ડ thereby resulting in a great economic loss. Now the study for the condition of rusting. Cotton contain fused calcium chloride absorb moisture from the air. Only oxygen comes in a contact with the iron nail. હા, એટલે આપણે અહીંયા શું રાખવાનું? એક ટેસ્ટ ટ્યુબ લેવાની, એની અંદર આયરન નેલ ફ્રેશલી બ્રાઉન ઇન કલર નાખી દીધી. પછી એની અંદર એક કોટન છે જે ડિપ્ડ ઇન કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ. હવે કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ, હવે આગળ આપણે કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ પેપર જોયું હતું, હે ને? શેમાં? ટ્રાન્સપિરેશનમાં. એનું કામ શું? મોઇશ્ચરને એબ્ઝોર્બ કરવાનું. તો મોઇશ્ચરને એબ્ઝોર્બ કરે તો આ કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ છે એ મોઇશ્ચરને એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. મોઇશ્ચર મતલબ વોટરને એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. એટલે બહારથી જે પણ, પછી તો પ્લગ કરી દેવાનું. એટલે કે આ હવાની અંદર જે પણ મોઇશ્ચર છે ને એને આણે એબ્ઝોર્બ કરી લીધું. સો ઓનલી નેલ કેન ગેટ ઓનલી ઓક્સિજન. તો કેન ઇટ corrode? No. Because the nail get only oxygen but not water droplets, not water particles. So only oxygen come in a contact with nail. So in the first stage tube, nail do not rust. Thus only oxygen do not cause rusting. Now in the second experiment, oil sealed prevent the oxygen from the iron dividing in water. એટલે આપણે શું કરવાનું છે? એક ટેસ્ટ ટ્યુબ લેવાની છે, એને પ્રી બોઇલ્ડ વોટર, ઇટ ડઝ નોટ કન્ટેન એની ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન. એટલે કે આને પ્રી બોઇલ્ડ પાણી છે એને બોઇલ કરી નાખવાનું. એટલે બોઇલ કરી નાખીએ એટલે એની અંદર જે ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન છે એ રિમૂવ થઈ જાય ને. સોલ્યુબિલિટી ઓફ ધ ગેસીસ ડિક્રીઝિસ. પાણીને જેવું ગરમ કરીએ, જેવું બોઇલ કરીએ એટલે એની અંદર જે ઓક્સિજન ડિઝોલ્વ હોય ને એ બધો જતો હોય, રાઈટ? તો એટલે તો આજે વોટરનું ટેમ્પરેચર વધે છે તો એની અંદર ઓક્સિજનની સોલ્યુબિલિટી ડિક્રીઝ થાય. અને અર્થનું ટેમ્પરેચર જનરલી 1 or 2 ડિગ્રી બી ઇન્ક્રીઝ થાય તો પાણીની અંદર જે પણ ઓક્સિજન ડિઝોલ્વ થવાની જે કેપેસિટી છે એ ડિક્રીઝ થઈ જાય, રાઈટ? એટલે કે આની અંદર એક વોટર લેવાનું જે પ્રી બોઇલ્ડ છે અને હજી પ્રી બોઇલ્ડ કરીને જસ્ટ અંદર નાખી દો. એટલે કે આ પાણીની અંદર ઓક્સિજન નથી. એન્ડ એડ ફ્યુ ડ્રોપ્સ ઓફ ઓઇલ. હવે ઓઇલ ઉપર નાખી દીધું અને પછી એનું જે માઉથ છે એ બંધ કરી દીધું. ઓઇલ નાખવાનું રીઝન, no oxygen from the atmosphere come in a contact with the water and try to dissolve inside water. વોટરની અંદર બહારથી એટમોસ્ફિયર આવીની અંદર ડિઝોલ્વ નહીં થાય. એટલે કે આ નેલના કોન્ટેક્ટમાં ઓનલી વોટર છે. So in the test tube B, the nail do not rust. Thus only moisture, yani water, does not cause rusting. Now in the third case, only iron nail, nothing else, only air, but nothing treated with the air. So in the air, oxygen as well as water vapor is present. So bright iron nail rust in few days. થોડાક જ દિવસમાં એ રસ્ટ થઈ જશે અને એનો કલર છે એ રેડિશ બ્રાઉન કલરમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. અહીંયા ટેપ વોટર છે, ટેપ વોટર ભરેલું છે, પાણી ભરેલું છે. તો ટેપ વોટરની અંદર તો વોટર બી હોય એન્ડ ઓક્સિજન બી હોય. સો ઇન ટેસ્ટ ટ્યુબ સી, ધ નેલ રસ્ટ, thus moisture and air yani oxygen are necessary for rusting. પ્રિવેન્શન ઓફ રસ્ટિંગ, આ તો હવે તમે જાતે બી કરી શકો, બહુ ઇઝી છે આ. કેવી રીતે કાટ ના લાગે એના માટે શું કરશો? તો પહેલાં દાદા બી જે બહાર બેઠા હોય ને એને ખબર હોય શું કરવાનું. પ્રિવેન્શન ઓફ રસ્ટિંગ. આયરન ઇઝ અ મેટલ
Prevention of rusting. Iron is a metal which is extensively used for making bridges, buildings, ship, railways, machinery, cutleries, etc. Cutleries मतलब different instrument used in industry. નાના નાના instrument હોય ને જેમ કે પકડ, પાના, હે ને, સ્પેનર, પ્લાયર, એને કટલરી કહેવાય. However, this metal has one defect. ભાઈ બહુ યુઝ બી છે પણ વાંધા બી બહુ છે. કયા? That easily get rusted and when it come in a contact with the moist air. Hence, to prevent rusting, a number of methods are employed depending on the use of the metal. In all these methods, one thing is in common, that we coat the surface of iron with some appropriate material. આપણે એનું કોટિંગ કરવાનું, એને ઓક્સિજન અને વોટરના કોન્ટેક્ટમાં આવતા રોકવાનું. શેનાથી રસ્ટિંગ થાય? તો વોટર અને ઓક્સિજનથી. તો ભાઈ એને એના કોન્ટેક્ટમાં નહીં આવવા દેવાનું, એટલે કે એની સરફેસને કોટ કરવાની. That is, does not come in a contact with the moist air. Non-metallic coating. By coating with red lead oxide એટલે કે PbO, paint or a tar એટલે ડામર, કોલ ટાર, ડામર લગાડી દેવાનો. હે ને, જો એ વસ્તુ આપણે બહુ યુઝ ના કરતા હોય ને બહુ મોટી હોય અને બહુ ચીપ, મતલબ આપણે બહુ કોસ્ટ ના વધારવી હોય, પેઇન્ટ ના કરવો હોય, તો લેડ ઓક્સાઇડ પેઇન્ટ ઓર ટાર. ધ અંડર સાઇડ ઓફ અ શિપ, જે દેખાવાની તો છે નહીં, અંડર સાઇડ ઓફ અ શિપ, બ્રિજીસ, બ્રિજની નીચેનો ભાગ જે દેખાતો નથી, બ્રિજીસ, electric pole, etc. is coated with a tar or a red lead oxide paint so that the moist air does not come in a contact with iron. This is fairly inexpensive method. સસ્તામાં પતે. By painting with enamel paints. Enamel paints મતલબ શું કહેવાય, આપણે ફર્નિચર થયા પછી શું કરીએ? પોલિશિંગ કરીએ. એનેમલ પેઇન્ટ એટલે ખાલી શાઇન જ આપે, કલર તો ઓલરેડી થઈ જ ગયો હોય. આર્ટિકલ્સ સચ એઝ આયરન ડોર્સ, વિન્ડોઝ, બોડીઝ ઓફ કાર, બશિસ, મોટરસાઇકલ એક્સેટ્રા આર ફર્સ્ટ ગિવન કોટિંગ વિથ રેડ લેડ ઓક્સાઇડ. એટલે પહેલાં એનો, તમે કોઈ પણ ગાડીનું પેઇન્ટ થતું જોયું હશે, પહેલાં રેડ કલરનું પેઇન્ટ કરે અને પછી એમાં જે પણ કલરની ગાડી હોય, વ્હાઇટ હોય, બ્લેક હોય, એ પછી એના પર થાય. તો કોઈ વખતે એ રેડ લેડ ઓક્સાઇડનું પેઇન્ટ એને ઇનેમલ પેઇન્ટ કહેવાય. હવે બધો જ ફાઇનલ કલર પહેલેથી જે કોસ્ટલી કલર છે એ જ અપ્લાય કરી દો તો એ બહુ મોંઘું પડે, એટલે પહેલાં ઇનેમલ પેઇન્ટ કરવાનું હોય. ફર્સ્ટ ગિવન અ કોટિંગ ઓફ અ રેડ લેડ ઓક્સાઇડ પેઇન્ટ ફોલોડ બાય ધ ઇનેમલ પેઇન્ટ ટુ ગીવ અ બેટર અપિયરન્સ. એટલે ઇનેમલ પેઇન્ટ એટલે જે ફાઇનલ અપિયરન્સ હતું એને ઇનેમલ પેઇન્ટ કહેવાય, હે ને, જે યલો કલર અથવા તો વ્હાઇટ કલરની ગાડી છે એ. બાય એનેમલિંગ. એનેમલિંગ ઇઝ અ પ્રોસેસ ઓફ baking a mixture of silicate on the surface of iron at a high temperature. The articles such as bodies of the cooking stove, refrigerator, cups, plates, wash basin, etc. are enameled. શું કરવાનું? Enameling is the process of baking a mixture of silicate on the surface of iron. બેક કરવાનું મતલબ એની પર રાખીને હાઈ ટેમ્પરેચર પર ગરમ કરવાનું. આયરનના સરફેસ ઉપર સિલિકેટ્સ એટલે સિલિકોનના, સિલિકેટ્સ મતલબ સિલિકોનના જે મતલબ SiO2, સિલિકેટ્સ મતલબ SiO2 થાય, એના કમ્પાઉન્ડ્સ છે એની ઉપર રાખીને હાઈ ડિગ્રી ટેમ્પરેચર પર ગરમ કરીએ તો એના પર એનું કવર થઈ જાય સિલિકોનનું. ફોર એક્ઝામ્પલ, જે રેફ્રિજરેટર છે એની ઉપરની બોડી કાચ જેવી લાગે, તમને ખબર છે, સિલિકોનમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ બને. અથવા તો અત્યારે હમણાં નવા સ્ટવ બન્યા છે, જે સ્ટીલના સ્ટવ નહીં, અત્યારે જે હમણાં બ્લેક કલરના જે સ્ટવ આવે, કુકિંગ સ્ટવ. તો આર્ટિકલ્સ સચ એઝ બોડીઝ ઓફ ધ કુકિંગ સ્ટવ, રેફ્રિજરેટર, કપ, પ્લેટ્સ, વોશ બેસિન એક્સેટ્રા આર enameled. ઓઇલ્સ એન્ડ ગ્રીઝ. મૂવિંગ પાર્ટ. હવે મૂવિંગ પાર્ટ ઉપર કલર તો થાય નહીં, તો મૂવિંગ પાર્ટને રસ્ટ ના લાગે એની માટે ઓઇલ લગાડવાનું.
Moving part of a machine cannot be given a protective layer because it wear off very quickly. This moving part of a machines are protected from rusting by coating them with a thin layer of appropriate oil or grease which do not prevent them from rusting but lubricate them also. એટલે કે મશીનની અંદર ફ્રિક્શન પણ ઓછું થાય. Plastic coating. The iron furniture and the fixtures are given a thin coating of plastic which cut off the moist air and prevent rusting. Now metallic coating. હવે એના પર મેટાલિક કોટિંગ કરવા એને ગેલ્વેનાઇઝ કહેવાય. જે બધાના ઘરમાં જે વીટ સ્ટોર કરવાના કન્ટેનર છે, જેને આપણે ઘઉં ભરવાના ટીપડા કહીએ, એ પણ સ્ટીલનું ના હોય તો અત્યારે લેટેસ્ટ હોય તો સ્ટીલના લે છે, પણ એના પહેલાં ગેલ્વેનાઇઝડ આયરનના એ કન્ટેનર હોય. ઇન ધીસ પ્રોસેસ ધ આયરન શીટ્સ આર ડિપ્ડ ઇન્ટુ મોલ્ટન ઝિંક. એટલે કે એને ઝિંકની અંદર આખા આયરનની જે શીટ છે એને ઝિંકની અંદર ડુબાડી દેવાની. દેન પાસ્ડ થ્રુ હેવી રોલર. હવે એની પરથી હેવી રોલર પાસ કરવાના, એટલે કે ઝિંક છે આયરનની ઉપર એકદમ ટાઇટલી પ્રેસ થઈ જાય. ધ ઝિંક ફ્રોમ અ પ્રોટેક્ટિવ લેયર ઓવર આયરન. The galvanized iron is extensively used in making tin roofs, buckets, tubs, iron trunks and suitcases. Now tinning. In this process, the iron sheets are dipped in a molten tin. હવે જેવી રીતે ગેલ્વેનાઇઝ કર્યું એવી રીતે ટીનિંગ કરવાનું, પણ એમાં ઝિંકમાં ગેલ્વેનાઇઝમાં ઝિંકમાં ડુબાડવાનું અને આમાં ટીન મેટલમાં ડુબાડવાનું. Then passed through roller. When the tin form a protective layer over the iron, the tin iron sheets are extensively used for making boxes for edible substances. For example, fruits, oil. તમને હોય ને ઓઇલ્સ, ફ્રૂટ્સ, જેમ કે લોખંડ જેવા ડબ્બામાં આવે ઓઇલ, જેમ કે પેલું પ્રીશિયસ ખાવાનું ઓઇલ કયું જે ફોરેનની અંદર બધા એમાંથી આપણે સિંગ તેલ વાપરીએ તો ફોરેનની અંદર ખાવા માટે અત્યારે નહીં યાદ આવે. ઓઇલ્સ, વેજીટેબલ્સ, મીટ એક્સેટ્રા આર પેક્ડ ઇન અ ટીન બોક્સીસ. અથવા ટીન બોક્સ એટલે ગુલાબજાંબુ લાવો ટીન બોક્સીસમાં. જે ટીન આવે ને એ ટીન શેનું બનેલું હોય? લોખંડનું, પણ એની ઉપર ટીન લગાડેલું હોય એટલે તો આપણે એને ટીન કહીએ છીએ. અથવા તો પેપ્સી, કોકા કોલાનું જે ટીન આવે, વાય ઇટ્સ નેમ ટીન? બિકોઝ લેયર ઓફ ટીન ઇઝ ઓવર આયરન. ઓકે. બાય કોટિંગ વિથ ક્રોમિયમ એન્ડ નિકલ electrolytically. This method is highly expensive but gives a very bright finish. Chromium or nickel are deposited on iron articles with the help of electricity. Articles like bicycle handles, है ना, બાઇસિકલના હેન્ડલ જુઓ તમને એવું લાગે સ્ટીલના છે, પણ એકચ્યુઅલી સ્ટીલ નથી, એ લોખંડ ઉપર ક્રોમિયમ અને નિકલ છે. અથવા તો સાયકલની જે રીમ હોય ટાયરની, જે રીમ હોય ને આ એકદમ સ્ટીલ જેવું લાગે. વાય? because it's also chromium plated or a nickel plated. Handles, reams are reams છે. Bumpers of car, કારના જે bumpers હોય આવી રીતે સ્પ્રિંગ જેવું હોય ને એની અંદર જાય, bumpers of car etc. are coated with nickel or chromium. By converting iron into stainless steel. If 12 to 20% of a chromium is incorporated with the iron with 1% to 0.07% of a carbon, यानी आयरन, क्रोमियम, कार्बन અને નિકલ પણ યુઝ થાય ને આમાં. ટાઈપ સ્ટેનલેસ સ્ટીલના બી કેટલા ટાઈપ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ડૉક્ટરના જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય તો એ સ્ટીલ અલગ હોય, પ્લેનમાં જે સ્ટીલ પ્લેનની બોડી બનાવવા માટે જે સ્ટીલ યુઝ થાય એ પણ અલગ હોય, રાઈટ. તો કેટલા પર્સન્ટેજ એની કન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ મેટલ છે એ પ્રમાણે સ્ટીલના પણ ટાઈપ છે, પણ અહીંયા નોર્મલી ક્રોમિયમ, આયરન અને કાર્બન, રાઈટ. It develops a special property due to which it does not rust in moist air. Such an alloy of iron is called a stainless steel. Stainless steel is used for making surgical instrument, kitchen instrument, cutleries मतलब काटा चमची बनावा माटे અને tools બનાવવા માટે use થાય. Okay, ચલો અહીંયા રાખીએ. Here's the end of this chapter. Now we will continue with hydrochloric acid. હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ બી બહુ નાનો છે, 3 days પતી જશે અને અત્યાર સુધીનું ટોટલ ચેપ્ટર
અત્યાર સુધીના ટોટલ ચેપ્ટર નેક્સ્ટ ટેસ્ટમાં આવશે.